Today we are discussing about flexible budget. Actually, this video happened to be recorded because of Telugu medium students. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను చాలా క్లాస్ రికార్డ్ చేశాను. వాళ్ళు ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు, సార్ మాకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చేయడం. సో బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ ఐ కుడ్ నాట్ ప్రిపేర్. కానీ ఈరోజు 2 o'clock అట్లా తెలుగు మీడియం ఫైనల్ ఇయర్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, సార్ మాకు 4th యూనిట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్, మీరు చెప్పాలి, ఒక ఏదైనా వీడియో లెసన్ ఉంటే పెట్టండి. యాక్చువల్గా దే థింక్ దట్ దేర్ ఈస్ సమ్ వీడియో లెసన్స్, బట్ I did not prepare video lessons for flexible budget. That's why I thought of preparing flexible budget video, not only for Telugu medium but also for English medium. That's why this is the first video lesson for Telugu medium and English medium students, and even I used Telugu medium PPT also in this because I want to give something to Telugu medium students because they are asking me for the last 2 to 3 months about different videos, and when I give an important questions in English, simply there will be next message will be sir Telugu medium. I used to give them Telugu medium also. Anyway, I prepared this video lesson for the benefit of final year students. Okay, now you see Chara budget. Flexible budget, budget. Flexible budget is a budget which is prepared for different levels of production. Usually budgets may be fixed. When budget is prepared for only single level of production, that is called flexible budget. When budget is prepared for different levels of production, 10,000 units of production, 8,000 units of production, 6,000 units of production, that is called flexible budget. బడ్జెట్ రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనము, స్థిర బడ్జెట్, చర బడ్జెట్. స్థిర బడ్జెట్ అంటే ఒక ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి తయారు చేసిన బడ్జెట్ నేమో స్థిర బడ్జెట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 యూనిట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి తయారు చేసిన బడ్జెట్ నేమో స్థిర బడ్జెట్ అంటారు. అట్లా కాకుండా 10,000 యూనిట్లకు ఉత్పత్తి బడ్జెట్, 8,000 యూనిట్లకు ఉత్పత్తి బడ్జెట్, 6,000 యూనిట్లకు ఉత్పత్తి బడ్జెట్, 5,000 యూనిట్లకు ఉత్పత్తి, ఒకే ఫార్మాట్లో దాన్ని ఏమంటే చర బడ్జెట్ అంటారు. ఈ చర బడ్జెట్ ని మనము ఒక లెక్క ద్వారా చూద్దాం. బికాజ్ యు నో నౌ definition. What is the definition? The budget which is prepared for different levels of production. The budget which is prepared for different levels of production is called flexible budget. వివిధ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలకు తయారు చేసిన బడ్జెట్ ని చర బడ్జెట్ అంటారు. దీనికి ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను, ఆ ప్రాబ్లం కి ఆన్సర్ కూడా చెప్తాను. అయితే దీన్ని ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుందంటే, యాక్చువల్గా ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ లో చర బడ్జెట్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది, ఒక లెక్క ఉంటుంది అనమాట. దాదాపుగా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 15 marks ఫర్ దిస్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్, చర బడ్జెట్ కి. దట్ టు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ అట్లీస్ట్ 10 marks out of 15. You see how to get at least 10 marks out of 15. Everybody will get 10 marks out of 15, and some students may get 15 by 15, but 90% of students will get easily 10 marks. I'm going to explain how you get easily 10 marks out of this flexible budget, which is a compulsory question when I see previous examination models. So by the end of this lesson, you learn about how to prepare a flexible budget, and you know a solution for a problem of flexible budget. Here is in front of you one problem. I will the Telugu is there, English is there. Okay, so the expenses for budget production of 10,000 units in a factory are furnished below. So prepare a flexible budget for production of 8,000 units, 6,000 units, and calculate cost per unit. ఒక కర్మాగారంలో 10,000 యూనిట్ల యొక్క బడ్జెట్ ఉత్పత్తి ఖర్చులు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. సో 10,000 యూనిట్ల కింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయితే మీరు 8,000 యూనిట్లకు 6,000 యూనిట్లకు చర బడ్జెట్ తయారు చేయండి. దాంతోపాటు ఒక యూనిట్ వ్యయాన్ని కూడా మీరు తయారు చేయాలి. ఇది లెక్క అనమాట ఈ ప్రాబ్లంకి. మెటీరియల్ 70 రూపీస్ అంటే ముడి సరుకులు 70 రూపాయలు, శ్రమ లేబర్ 25 రూపాయలు, వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్స్ చర ఓవర్హెడ్స్ 20 రూపాయలు, ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ 1,00,000 రూపాయలు, స్థిర ఓవర్హెడ్స్ 1,00,000 రూపాయలు ఉంటాయి. ఇది 10,000 యూనిట్స్ కాబట్టి 10 రూపాయలు ఇచ్చినారు. వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 5 రూపీస్ పర్ యూనిట్,
చెరకు ఖర్చులు 5 రూపాయల యూనిట్కు. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం 13 రూపాయల యూనిట్కి, కానీ దీంట్లో 10% స్థిరము, తర్వాత 90% చరము. అమ్మకం ఖర్చులు 10% స్థిరము అంటే 90% చరము అనమాట. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే పంపిణీ ఖర్చులు 7 రూపాయలు, దీంట్లో 20% స్థిరము, 80% వేరియబుల్ అనమాట, అంటే చెరకు ఖర్చు ఉంటాయి అనమాట. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ 50,000. యూజువల్గా ఇవి ఏమిటాయంటే నథింగ్ ఇస్ మెన్షన్, దే ఆర్ డీమ్డ్ టు బి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, మొత్తం వ్యయం యూనిట్కి ఎంత? 155 రూపాయలు. ఇది ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లంకి మీరు ఎట్లా సొల్యూషన్, ఇది 15 మార్కులకు వస్తుంది ఇది లెక్క. మీరు ఈజీగా ఎట్లా, ఏ లేమెన్ you don't know about flexible budget, how to get 10 marks out of 15. So I am going to give you very easy solution. Simply where nothing but you make a heading, flexible budget for 8,000 units, 6,000 units. 8,000 యూనిట్లకు 6,000 యూనిట్లకు చర బడ్జెట్ అని ముందు హెడ్డింగ్ పెట్టండి, అదొక ఒక మార్క్ వచ్చేసి తర్వాత లైన్స్ కొట్టండి. పర్టికులర్స్ 8,000 యూనిట్స్, 6,000 యూనిట్స్, 10,000 యూనిట్స్. అలా 10,000 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ వాడే ఇచ్చినాడు, మీరు చేయాల్సిన 6,000 యూనిట్స్కి, 8,000 యూనిట్స్కి. సో ముందు లైన్స్ కొట్టండి, సేమ్ ఫార్మాట్ దింపేసేయండి, సేమ్ ఫార్మాట్. సో మెటీరియల్ 70 రూపీస్, సేమ్ ఫార్మాట్, ఉన్నది నుండి దించేయండి. దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇది ఉన్నది ఉన్నట్టు దించేయాలి. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ షూర్ ఆఫ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ది సేమ్, ఇది సేమ్. దీన్నే మీరు హెడ్డింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ 8,000 యూనిట్లకు 6,000 యూనిట్లకు కనిపెట్టి మీరు దీనికి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇదే ఫార్మాట్తో మీరు చేయాలి. ఒక్కసారి చూడండి ఎట్లా చేయాలి, ఆన్సర్ చదువుతాం. సో ఆన్సర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, మీరు ఆ ఆన్సర్ వేస్తే మాత్రం మీకు 10 మార్కులు వస్తాయి. ఒక్కసారి చూడండి మీరు, 10 మార్క్స్ ఈజీగా విత్ ఇన్ సెకండ్లో 10 మార్క్స్. దీన్నే మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్స్ అన్నీ రాయాలి. తర్వాత అమౌంట్ 8,000 యూనిట్లకి ఎంత, 6,000 యూనిట్లకి ఎంత, 10,000 యూనిట్లకి ఎంత రాయాలి. అట్లా రాస్తే మీకు 10కి 5 ముందు మీకు 15కి 10 మార్కులు మీకు గ్యారెంటీ వస్తాయి, 15కి 10 మార్కులు మీకు గ్యారెంటీగా వస్తాయి. సో మీరు చూడండి, దిస్ ఈస్ ది క్వశ్చన్, you see the answer, you can get easily 10 marks because day after tomorrow you are going to have examination. Monday ఉంటుంది examination కాబట్టి మీకు 10 marks at was. You see how you are going to do. I simply copy pasted whatever there in the question ని ఇక్కడ దింపని అంతే, ఏం లేదు. క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మెటీరియల్, లేబర్, ముడి సరుకులు, శ్రమ, చర ఓవర్ హెడ్స్, స్థిర ఓవర్ హెడ్స్, ఉన్నది ఉన్నట్టు దింపా. ఇట్లా మీరు దింపేసేయండి ఫస్ట్, ఉన్నది ఉన్నట్టు మీరు అక్కడ వరుస చూడండి. టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రీవియస్ పోండి. టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 155, 5, 7, 13, 5, 10, 20, 25, 70. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ది క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ ఫర్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్, యూ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ది సేమ్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్. Half of the problem is over, half of the solution is in front of you. The problem itself is solution. సో ఒక్కసారి మీరు చూడండి, ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని దీన్ని ఇదే ఫార్మాట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పర్టికులర్స్, ముడి సరుకులు, శ్రమ, చర ఖర్చులు, అమ్మక ఖర్చులు, పంపిణీ ఖర్చులు, పరిపాలన ఖర్చులు, మొత్తం ఖర్చులు. సో సేమ్ I repeated, you see, material, labor, variable overheads, fixed overheads, variable expenses, selling expenses, distribution expenses. So what I changed, you see. So ikkada, because it is flexible budget for 8,000 and 6,000 units, already 10,000 units data they have given. 10,000 units data they have given. So we have to make same data for 8,000 units. We have to make same data for 6,000 units. That's all. వాళ్ళు 10,000 యూనిట్లకు ఆల్రెడీ డేటా వాళ్ళు ఇచ్చినారు. ఆ డేటా ఇక్కడ నేను సేమ్ ఉన్నది ఉన్నట్టే కాపీ చేసి పెట్టాను. నేను ఏం చేయలేదు, కాపీ పేస్ట్ చేశాను, ఉన్నది ఉన్నట్టు కాపీ పేస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు 8,000 యూనిట్లకు తయారు చేయాలి, 6,000 యూనిట్లకు తయారు చేయాలి. దాదాపుగా కొంచెం అటు ఇటుగా ఇవే వస్తుంటాయి, ఇవే వస్తుంటాయి. మీరు కరెక్టో తప్పు వీటినే రిపీట్ చేసినా you are going to get 10. You are going to get 10 marks. If you repeat the same, you are going to get. So there may be some clevers, they will do 100%. They are going to get 15 out of 50 because it's very easy means. So ఇది సేమ్ ఉన్నది దించినాము. నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ 8,000 యూనిట్స్ కి
తర్వాత 6. అసలు చర బడ్జెట్ అంటే ఏంది? వివిధ రకాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలకు తయారు చేసిన బడ్జెట్ని చర బడ్జెట్ అంటారు. వివిధ రకాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అంటే 6,000 యూనిట్లకు, 8,000 యూనిట్లకు, 10,000 యూనిట్లకు తయారు చేసినటువంటి బడ్జెట్ని ఏమంటారు? మనము చర బడ్జెట్ అంటాం అన్నమాట. మనం 10 యూనిట్లు తయారు చేసిన బడ్జెట్ని చర బడ్జెట్ అంటాం అన్నమాట. So the budget which is prepared for different levels of production, that is 6,000 units, 8,000 units. దీన్ని చర బడ్జెట్ అంటారు. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఉన్న లెక్క ఉన్నట్టు 10,000 దించేసేయండి. ఎట్లా? మీకు 10,000 యూనిట్స్కి 70 అని చెప్పాడు. 70 into 10,000 7 lakhs. 70 into 25 2,50,000. 20 into 10,000 2 lakhs. కాబట్టి 70 into 10,000 7 lakhs. 25 into 10,000 2,50,000. 20 into 10,000 2 lakhs. 10 into 10,000 1 lakh. 10 into 5 50,000. ఏమన్నా ఉందా? ఏమైనా తేడా ఉందా? ఏం లేదు. ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత సేమ్. ఇక్కడ 10,000 into 5 రూపాయలు 50,000. 10,000 into 5 రూపాయలు 50,000. 10,000 into 10 రూపాయలు 1,00,000. 10,000 into 20 2 లక్షలు. 10,000 into 25 2,50,000. 10,000 into 70 7 లక్షలు. అయిపోయింది ఇది. ఇక్కడ 2 చేంజెస్. ఈ రెడ్ మార్క్ ఉన్నది మాత్రమే నేను చేంజ్ చేశాను. రెడ్ మార్క్ ఉన్నది మాత్రమే నేను కొంచెం కాపీ పేస్ట్ తర్వాత చేంజ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ రెడ్ మార్క్ ఉన్నది మాత్రమే నేను చేంజ్ చేశాను. ఎట్లా చేంజ్ చేశాను అంటే సింపుల్, మీకు బీకామ్ మీకు అందరికి అర్థమైంది. 13 రూపాయలు. ఇది సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 13 రూపీస్. అయితే దీంట్లో ఏం చెప్పాడు? 10% ఫిక్స్డ్ అన్నాడు. సో 13 రూపీస్లో 10% ఎంత అంటే 1.3. మీ అందరికి తెలుసు 1.3. ఇక 90% ఎంత? 90%. సో 1 అంటే రూపాయి 13లో 1.3 పోతే 11.7. మొత్తం 11.7 1.3 మొత్తం ఇది 13 రూపీస్. దీంట్లో 1.3 ఫిక్స్డ్, 11.7 వేరియబుల్. దట్స్ ఆల్. అది ఇదొక్కటే నేను చేంజ్ చేసింది. ఈ రెడ్ మార్క్ ఉన్నది ఒక్కటే నేను చేంజ్ చేసింది. ఇదొక్కటే మీరు గ్రహించాలి. 13 రూపాయలని డివైడ్ చేశాను 10% 90%. వాట్ ఐ డిడ్? ది 13 రూపీస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 10% and 90%. 10% and 90%. 13 రూపీస్లో 10% అంటే 1.3. 13 రూపీస్లో 90% అంటే 11.7. సో దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, దిస్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఇక సెకండ్ నేను చేసినటువంటిది ఏంటంటే ఈ టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పంపిణీ ఖర్చుల్లో 7 రూపాయలని 20%. 7 రూపాయలు 20% ఎంత? 1.4 ఏమో స్థిరం అంట. 1.4 స్థిరం అంట. ఎంత? ఇక 80% ఏంటది? చరం. 80% చరం. సో చరం అంటే ఎంత? వేరియబుల్ 80%. అంటే 70లో 20% అంటే 1.4. ఇక పోగా 80% 5.6. 5 6 7. సో ఈ రెండు కలిపితే 7 రూపీస్. ఈ రెండు కలిపితే 7 రూపీస్. ఈ రెండు కలిపితే 13 రూపీస్. ఇది ఒక్కటే చేంజ్ నేను చేసింది. సో 1.3 into 10,000. 1.3 into 10,000 13,000. 11.7 into 10,000 1,17,000. అంతే వేసింది. ఇది ఒక్కటి చేంజ్ చేసిన. రెండోది మీకు చేంజ్ చేసిన రాకున్నా కానీ ఈ రెండింటి బదులు 10,000 into 13 ఎంత? 1,30,000 వస్తుంది. 10,000 into 7 ఎంత? 70,000 వస్తుంది. సో 1.4 into 10,000 14,000. 5.6 into 10,000 56,000. ఇదొక్కటి ఈ రెండే నేను చేంజ్ చేసింది. ఆన్సర్కి క్వశ్చన్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ మొత్తం తీసుకొని నేను ఏం చేంజ్ చేశానంటే సో ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ వాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అకార్డింగ్లీ. చర ఖర్చులు స్థిర ఖర్చులు ఆయన చెప్పిన విధంగా వాటిని ఏం చేశానంటే వేరు చేసా. అంతే నేను చేసింది. ఇదే పందాలో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 8,000 యూనిట్స్కి 6,000 యూనిట్స్కి చేయాలి. ఎలా చేయాలి? సో ఇది చూడండి, ఈ రెడ్ మార్క్ తప్ప మిగతా అదంతా సేమ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదంతా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇవన్నీ నింపేస్తాను. నేను ఇవన్నీ నింపేస్తాను. ఏం నింపుతానంటే 8,000 into 70, 8,000 into 25, 8,000 into 20, 8,000 into 10, 8,000 into 5, 8,000 into 5. అదే నేను చేస్తా. ఏం చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఏం చేస్తా? 6,000 దగ్గరికి వస్తా. 6,000 into 70, 6,000 into 25, 6,000 into 20, 6,000 into 10, 6,000 into 5. మళ్ళీ ఇక్కడ 6,000 into 5. కొంచెం తేడా ఉన్నట్టు ఈ రెండే తేడా. ఈ రెండే, మిగతా అదంతా సేమ్.
దీని అంటే ఈ ఒక రెడ్ మార్క్ తప్ప ఈ రెండు ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ తప్ప మిగతా ఎంత, మిగతా అన్నిటిని కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే పర్ యూనిట్ ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తోని మల్టిప్లై చేయండి. పర్ యూనిట్ 70, 80,000కి ఎంత, సారీ పర్ యూనిట్ 70, 8,000 7,850, 5,60,000. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ 5,60,000 వస్తుంది. పర్ యూనిట్ కి 70, 6,7 4,20,000 వస్తుంది. 4,20,000 8,000 ఇంటూ 25 2 లక్షలు వస్తుంది. ఇక్కడ 6,000 ఇంటూ 25 1,50,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 8,000 ఇంటూ 20 1,60,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 6,000 ఇంటూ 20 1,20,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 8,000 ఇంటూ 10 80,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 6,000 ఇంటూ 10 60,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 8,000 ఇంటూ 5 40,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 6,000 ఇంటూ 5 30,000 వస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8,000 ఇంటూ 5 ఇక్కడ కొంచెం ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఫిక్స్డ్ మొత్తం కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఫిక్స్డ్, ఇది 50,000, ఇది 50,000. ఇక్కడ ఏం మార్పు ఉండదు. ఇక్కడ 50,000 వస్తుంది. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అనేది పరిపాలనా ఖర్చులు నథింగ్ ఇస్ మెన్షన్డ్. పరిపాలనా ఖర్చుల గురించి ఏమి చెప్పలేదు కాబట్టి అవి 50,000 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది 50,000 ఉంటుంది, ఇది కూడా 50,000 ఉంటుంది. బికాజ్ వీఆర్ assuming they are fixed. Nothing is mentioned. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఇది 50,000, ఇది 50,000. సో మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను, ఇవి అన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపించే పర్ యూనిట్ ఇంటూ 8,000 ఇస్తే ఇక్కడే వస్తుంది. పర్ యూనిట్ ఇంటూ 6,000 ఇస్తే ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ రెండు మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి. నేను చెప్తాను. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, మీరు చూసారు కదా, నేను చేశాను. సో మెటీరియల్ అట్లే ఉంచేది, లేబర్ అట్లే ఉంచాను, శ్రమ, వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్స్ అంటే ఉంచాను, ఓవర్హెడ్స్ అంతే వచ్చేది. 70 20 20 10 70 25 20 10 70 25 20 10 5 13 7 5 సేమ్ 155 155. నేను ఇంత ఏం చేశాను, దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేశాను అంతే. సో కాబట్టి మీకు ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ ఈజీలీ 10 మార్క్స్ బికాజ్ యూ సేమ్ మీరు వాడు ఇచ్చినటువంటి లెక్కని ముందు కాపీ చేసి వదిలిపెట్టండి. నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫార్మాట్లో 8,000 యూనిట్స్కి ఒకటి యూనిట్కి ఒకటి మొత్తానికి, ఒకటి యూనిట్కి ఒకటి మొత్తం. ఇప్పుడు 10,000 యూనిట్కి మొత్తానికి ఉంది కదా, దీన్ని కూడా ఇట్లా చేసి పెడితే మీకు దాదాపుగా ఇప్పుడు ఒక 90% అది ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇదంతా మీకు తెలుసు, ఇదంతా 8,000తోని ఎచ్చవేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది, 6,000తో ఎచ్చవేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 8,000 యూ విల్ గెట్ దిస్ అమౌంట్. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 6,000 you will get this amount. Only change it, this much is same, this much is all these here fixed variable this is fixed. So okay, answer ki vellipothunanu iga. So this is the answer. You see, you will see the answer. You see here answer. చూడండి, 70,000 into 80, 7 8 56, 5 lakh 60,000. 25 into 8,000, 2 lakhs. 20 into 8,000, 1 lakh 60,000. This is fixed, 1 lakh fixed కాబట్టి ఆ 1 lakh is shown. Wherever there is a red mark, there is a point to discuss. Where is whatever the amount I shown in red mark, there is a point to discuss. Here why I showed here all. So material, labor, variable overheads, ముడిసరుకు శ్రమ చరవర్స్, ఈ మూడు కూడా వేరియబుల్ కాబట్టి అవి కానీ స్థిర ఓవర్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. Fixed overhead does not change. 1 lakh same, 1 lakh same, 1 lakh same. Wherever there is fixed, they won't change. You see here, so 10% is 13,000. The 13,000 will not change. 13,000, 13,000, 13,000. Yeah, this also I have to show red mark. This also 14,000. This also I have to show red mark. I will make it in front of you. This is 14,000 red mark.
Is 14,000 red mark? Whatever the fixed expense, I am showing it with red mark. Whatever the fixed expense, I am showing with red mark, you see. Okay. See here. So what are the fixed expenses here? 14. This is fixed 14,000. 14,000, 14,000, 50,000, fixed 50,000, 50,000. So here, this 1 lakh fixed overheads, stira overheads, 1 lakh will be the same. It won't change. 1 lakh stira ఖర్చులు స్థిరంగా ఉంటాయి, చేంజ్ కావు. కాబట్టి 1 lakh, 1 lakh here, 1 lakh here, 1 lakh here. స్థిర ఖర్చులు చేంజ్ కావు. స్థిర ఖర్చులు చేంజ్ కావు. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Here there is fixed 13,000, 13,000, 30,000. Here there is a fixed stiram 14,000, 14,000, 14,000. Here admission overhead, admin overheads, paripalana kharchuలు, they are fixed 50,000. So remaining, apart from this, remaining are multiplied with number of units. Multiplied with number of units. So what are the remaining? So you see here, 80,000 into 75 lakh 60, 8,000 into 25 2 lakhs, 8,000 into 21 lakh 60,000, 8,000 into 5 40,000. Next, 6,000 into 74 lakh 20,000, 6,000 into 25 1 lakh 50,000, 6,000 into 20 1 lakh 20,000. So the fixed, you have to show the same fixed 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. When this 1 lakh is distributed over 8,000, 1 lakh by 8,000, 1 lakh by 8,000, you get 12.5. 1 lakh by 6,000, you get 6.67. This 1 lakh, even though fixed, when you want to know what is the amount for 1 unit, then 12.5. So 1 lakh by 8,000, 12.5. Laksha by 8,000, 12.5. Laksha by 6,000, 16.67. 16.67. So this will be the same. So 8,000 into 5 40,000, 6,000 into 5 30,000. But here 13,000, 13,000, 30,000, same. So 13,000 by 8,000, 1.625. 13,000 by 6,000, 2.167. But it will be the same. 11.7 into 8,000, 93,600. 11.7 into 6,000, 70,200. Here 14,000, 14,000, 14,000 is same. 14,000 by 8,000, you get 1.75. 14,000 by 6,000, you get 2.33. But it will be the same. 5.6 into 8,000, 34,800. 5.6 into 6,000, 30,600. When you come to fixed expense, 50,000, 50,000, 50,000 will be the same. Will be the same. 50,000 by 8,000, you get 6.25. 50,000 by 6,000, you get 8.33. If we add all, you get 166.80. If we add all these 159.425, already this is added by the problem adjust in the 155, you will get. So this is about flexible budget. Only thing is you have to show. You have to show that you have to, once you see this red mark only, you have to see 1 or 2 times. How this, why this red mark given? This red mark is given because in flexible budget, wherever there is fixed expenses, the fixed expenses will be the same at any level of production, at different levels of production. Fixed expenses are fixed. Whether it is whether 10,000 units, 1 lakh only. 8,000 units, 1 lakh only. 6,000 units, 1 lakh only. 10,000 units, 50,000 only. 8,000 units, 50,000 only. 6,000 units, 50,000, because they are fixed. So 10,000 units, 13,000. 8,000 units, 13,000. 6,000 units, 13,000.
Next to 10,000 is 14,000. 8,000 is 14,000. 6,000 is 4,000. You know how you get 1.3, how you get 13,000. Already I explained previously. So once again you go previous one. So here I get how these two are the difference between actual problem 13, but that is divided into 1.3, 11.7. Only simple thing is 13 into 10% 1.3, 13 into 90% 11.7. 7 into 20% 1.4, 7 into 80% 5.6. That's all. So ఈ 14,000, ఈ 14,000, ఈ 50,000, ఈ 13,000, ఈ 1 lakh, ఇవి మాత్రమే ఫిక్స్డ్. Remaining all same. So this is the video lesson for flexible budget. If you copy paste the problem with the same whatever they given with this, you are going to get very good mark. At least I am assuring you, if you neatly present the same, this is the question. The question is changed with some new columns, and the answer you put flexible budget for 6,000 units, 8,000 units, 10,000 units. 6,000 యూనిట్లకు, 8,000 యూనిట్లకు, 10,000 యూనిట్లకు చర బడ్జెట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలంతే. హెడ్డింగ్ పెట్టి ఏం చేయాలి, నువ్వు ఇట్లా ఫార్మాట్ తయారు చేసుకోవాలి. ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ 8,000 యూనిట్స్ కి, 6,000 యూనిట్స్ కి ఇట్లా ఫార్మాట్ తయారు చేయాలి. ఇది తయారు చేసినామంటే you are going to get at least 9 to 10 by preparing. So there may be some you may go wrong in between here or here. You may go wrong, but here 155 will not be wrong, same by taken. Only thing is you may be wrong with these 1 lakh was fixed, 13,000 second fixed, 14,000 third fixed, and 50,000 for 4 fixed items are there. They will be the same. Remaining will change according to number of units. So ఈ 1,00,000 స్థిర ఖర్చులు, ఈ 13,000 స్థిర ఖర్చులు, ఈ 14,000 స్థిర ఖర్చులు, ఈ 50,000 స్థిర ఖర్చులు, ఈ 4 మాత్రమే సేమ్ ఉంటాయి, స్థిరంగా ఉంటాయి. మిగతా అన్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తోనే హెచ్చవేయటం. ఇది ఒక్క చిన్న టెక్నిక్ మీకు తెలిస్తే you are going to get 12, 13, 14. All the final years, wish you all the best. God bless you, and no doubt మీరు ఫ్యూచర్లో మంచిగా మీ లైఫ్ బాగుండాలని, మీరందరూ మంచి వృద్ధిలోకి రావాలని, 100% వృద్ధిలోకి వస్తారని మాత్రం చెప్తాను. మీరు ముఖ్యంగా ఈ టీనేజ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మాకు జాబ్స్ వస్తాయో రావో, ఏమైద్దో మా లైఫ్, ఏం కాదు. ఇప్పటికి చాలా మంది బీకామ్ చేశారు, కొన్ని 100 మంది బీకామ్ చేశారు నా దగ్గర నుంచి. ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఏం కాదు, you will get very good jobs, you will get very good life. God bless you with very good health, wealth, and everything. Thank you very much. Bye. All the best.